वाहिगुरु गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह दी पावन हजूरी च जुड़ के बैठे हैं। गुरु वालों बख्शी फतेह दी सांझ पाओ, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज शहीदां दी याद दे विच ते उस दिहाड़े ते इकट्ठे होए हैं जिदन कौम दी लथी पग ਸਿੰਘਾਂ ने मुड़ के सिर ते बन्नी सी। एक ऐसा समा आया दिल्ली दी हुक्मरान इंदिरा गांधी जिहदे सिर ते सत्ता दा हंकार चढ़ गया, जिन्हों ये लगा भी मैं मेरे को लामो लश्कर फौजा ने, मेरे को टैंक ने, तोपा ने, ते मैं जिहड़ी दिल्ली दे तख्त ते बैठी हाँ मैं अकाल तख्त नाल मत्था ला सकदी हां। ये वहम इकल्ला उन्होंने नहीं होया, किसी मौके ते अबदाली नूं वहम होया सी, किसी मौके ते मस्से रंगड़ नूं वहम हो गया सी। समय समय ते हुक्मरानां नूं ये वहम हुंदा रहा भी असीं उस तख्त नाल उलझ सकदे हां, मत्था ला सकदे हां। उन्हें जदों टैंकां तोप चढ़ के ते उत्थे ਸਿੰਘਾਂ दा घाण कीता, ਸਿੰਘ शहीद हो गए, सूरमिਆਂ ने लड़दियां शहादतां दे दित्तियां। उस तो बाद च उसने ऐलानिया तौर ते कहा भी मैं जित गई। पर जिवें गुरु साहब ने कहा सी कि गुरु साहब ने औरंगजेब ने जो जफरनामा लिखा तो क्या भी बेशक मेरे 4 पुत्र शहीद हो गए पर खालसा कुंडलिया सब अजे जिउंदा है। उन्हां फिर सूरमिਆਂ ने इंदिरा गांधी नूं जिहड़ी देश की प्रधानमंत्री सी मौके दी ते ये दुनिया भर दे विच खबर जो पहुंची है भी सिखां ने देश की प्रधानमंत्री सौध दित्ती। ये उस समय दे हुकूमतां नूं संसार भर दियां नूं पता लग गया भी अज दे समय जे सिखां नाल उलझना है तो यदा नतीजा यह निकल सकता है भी जिहड़ा टीसी का बेर है, जिहड़ी सब तो उल्टा अहुदा है प्रधानमंत्री का, सिख उन्हें भी नहीं छड्डदे। सो साडे लई यह जरूरी है भी साडी ताकत की है उसनूं समझीए। शहीदां दी असीं याद च इत्थे इकट्ठे होने आ, समागमां ते आउने आ, इत्थों असीं सिੱਖਣਾ की है। देखो वो नौकरी करते सन, प्रधानमंत्री दे सुरक्षा कर्मी होना कोई छोटी मोटी गल नहीं, बड़ा उच्चा अहुदा है। पर उन्होंने चुनिया भी खसम एक ही हो सकता है ते जे कोई दुनियावी तख्त ते बैठा कोई अहंकारी मनुख बीबी कोई भी होवे वो अकाल तख्त नाल मत्था लाउंदा है। सिख चाहे नौकर होवे हुकूमत दा, नौकरशाही करदा होवे, पुलिस च होवे, फौज च होवे, सिख दा मौके ते धर्म है अपने खसम वाल खलो जाना, लकीर खिंच लैनी। बाबा दीप सिंह जदों तुरे ने उन्होंने ਚੱਬੇ ਦੀ धरती कोल आके लकीर खिंच दी। लकीर खिंच के उन्होंने यह गल आखी है भी जिन्हों जीवन का शौक है, जिन्होंने घरां दा मोह है, जिन्होंने बच्चों का मोह है, परिवारों का मोह, पिछे मुड़ जाओ। बेशक उतो पिछे कोई नहीं मुड़िया पर लकीर खिंचनी पैंदी है कौमां नूं समय समय ते आण के। जे लकीर ना खिंचीए फिर पता नहीं लगता कौन अपने वाला कौन परले पासे। समा अज आ गया है जिवें उन्होंने चढ़ी भाजी मोड़ी सी हुकूमत दी, भाई सतवंत सिंह ने, शहीद भाई बेअंत सिंह ने, भाई केहर सिंह ने, उन्होंने जिहड़ी भाजी मोड़ी सी अज साडे कई भाजियां सिरां ते आण चढ़ियां ने। अज नौजवानों नूं लोड़ है लामबंद होण दी। जदों मैं मुड़ मुड़ के गल कहना भी अमरधारी होइए, अमरधारी हो के खंडे बाटे दी पौल छक के ते फिर ही ताकत ये बख्शिश मिलनी है भी आपां कौम दे दोखियां दा हल कर सकीए। जिन्ना चिर गुरु दे लेखे नहीं लगदे, अमरधारी नहीं हुंदे, उन्ना चिर यह बल नहीं मिलता। सतगुरु सच्चे पातशाह का हुक्म है भी सिख उहो ही प्रवान हो सकता जिन्हें खंडे बाटे की पौल छकी है। सो हुण हालात की ने साडे, इन्हां ने कुर्बानी की है, इन्हां दी याद दे विच अज 38 सालां बाद इकट्ठे हो रहे हैं, 36 सालां बाद। ते जदों साडे किन्ने नौजवान पिछले महीने दे विच चिट्टे नाल पूरे हो गए, मर गए, किसी ने इकट्ठे होना साडी याद च नहीं होना। सो नौजवानों मैं बहुत स्टेजां तो यह गल कही है, मावां भैणां भी ध्यान नाल सुण लैण। तुहाडे पुत्तर ने, भरा ने, तुसीं किसी दे पुत्तर जो, भरा जो, दो रस्ते ने लकीर खिंची गई है, हुकूमत ने खिंच दी है लकीर। एक पासे तुसीं नशे दे टीके ला के बनसवनियां गोलियां खा के मर जाओ, मरना तय है उधर भी, जिहड़ा उस पासे नूं तुरदा मुड़दा नहीं मरी जांदा है। दूजे पासे हुकूमत ने यह तय किया भी जिहड़ा कौमी संघर्ष जाऊगा, जिहड़ा कौम दे हक्कां दी गल करूगा, उस बंदे नूं उन्होंने मारना है। मौत दोने पासे है। मैं एक कोई दावा नहीं किया किसी स्टेज तो भी तुहानूं मौत तो बचाउणा है। मैं तो सगों यह दावा किया भी बाणी दा वचन है, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। मरना आपां हैगा ते क्यों ना आपां गुरु दे दर ते जा मरीए। जे गुरु के दर ते जाके मरांगे
ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਊ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣਨੀ ਨੇ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੜੀ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਕਈ ਤਰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜੁਜ਼ਬੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣੀ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਜੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਮੱਤ, ਜਿੰਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਬਚਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਸੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੀਸ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਛੱਡੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਥੀ ਆ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਈ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਧ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚੋਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨਫਾ ਹੋ ਜੇ।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਨਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਮਰਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਵਾ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਈ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅੰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਗਈ, ਇਨਕ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੋ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਾ ਛਕਣ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਟ ਜੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੱਥੀ ਤੋਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਮਰਾ ਦੇਣੇ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਚੀ ਤੇ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਜ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਟਲ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ? ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹਰਲਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢੀ ਫਿਰਨਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕੱਲ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵਿਆਂ ਜੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਡੀਕਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਸਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੋ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਨਿਬੇੜੋ। ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ, 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਭਾਈਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਂਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੌਂਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 95920 41356, 95920 41356 ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।